बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, आने वाले चंद दिनों में वड्डियां तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विच ते हुण कहा जा रहा है चेयरमैन पीसीबी चंद दिनों में एक मीटिंग नूं चेयर करनगे जिन्हें विच शान मसूद की कैप्टनसी बारे फैसला होने जा रहा है। हुण कहा जा रहा है कि उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी तो हटाया जाएगा। तो इंटरस्टिंग गल है कि सलमान अली आगा T20 टीम के कैप्टन उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी सौंपी जाएगी। पहले बाबर आजम का नाम आता रहा लेकिन हुण उन्होंने नाम उत्ते कांटा लग चुकिया है। इस अलावा जे असीं T20 की गल करिए तो हुण कहा जा रहा है कि शादाब खान जिहड़े मुसलसल नाकाम होंदे रहे ने पिछले मैचों में, चलो एक मैच में उन्होंने विकटां आई गई आखिरकार 5 मैचों तो बाद उन्होंने जिहड़ा ना T20 कैप्टनसी मिलन जा रही है। तो हुण शान मसूद पहली गल तो यह है कि अजे तक पीसीबी है वड्डा फैसला क्यों नहीं कर सकिया। शुरू दिन तो असीं कह रहे हैं जदों 16 मैचों में 12 में सानूं शिकस्त का सामना करना पिया तद ही कोई फैसला कर लेना चाहिए सीगा, लेकिन हुण लग रहा है कि पीसीबी है बोझ नूं हटाउण दी हुण कोशिश करेगा। वेखदे जी इहदे विच आने वाले दिनों में की डिवेलपमेंट होएगी। साडे नाल मौजूद ने जाफर हुसैन साहब। जाफर साहब बहुत जी आनू। जिवें मैं शान मसूद की गल की, असीं तो शुरू दिन तो पिटदे पए सन कि इन्हां नूं तुसीं कैप्टनसी तो हटा कर कोई एक एलिजिबल कैप्टन लियाओ कि सानू पता भी लभे। हुण बांग्लादेश वर्गी टीमां जिन्हां नूं असीं खेडना सिखाया उन्होंने सानू हराता तो हुण जाके पीसीबी ने फैसला कर लिया कि जी असीं शान मसूद नूं हटा देंगे। की कहोगे जी? मुफाज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल असीं पहले दिन तो इस चीज़ का कह रहे सां कि जिहड़े शान मसूद ने उन्हां नूं जदों बाबर आजम ते कोलों कप्तानी लैण तो बाद 2023 दे विच टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया तो उन्हां दी जिहड़ी पहली ही परफॉर्मेंस सी उहदे विच पाकिस्तान की जिहड़ी कारकर्दगी सी कोई बहुत ज्यादा शर्मनाक रही। उस तो बाद फिर बांग्लादेश जो पाकिस्तान आया 2024 दे विच ते उहदे विच भी बांग्लादेश ने सानू साडे अपने होम ग्राउंड दे उत्ते 2-0 तो वाइट वॉश करता। तो असीं उदों ही कह रहे थे कि वो बेहतरीन टाइम सी, उदों ही पीसीबी नूं कोई डिसीजन ले लेना चाहिए थी, लेकिन उस तो बाद पीसीबी ने डिसीजन नहीं लिया। ते शान मसूद जिन्हां दे बारे च कहा जाता है कि वो भी किसी सिफारिश की बिना ही टीम च आए सन, लेकिन उस तो बाद ना बैटिंग के अपना मनवाया, लेकिन कप्तानी भी उन्होंने कहा जाता है कि सिफारिश की वजह तो ही मिली सी, लेकिन वो कप्तानी च अपना नहीं मनवा सके मुफाज साहब। ते उन्हां दे पे दर पे शिकस्तां ही मिलियां उन्हां दी कप्तानी दे विच ना साडी टीम नूं। ते असीं ते हमेशा कि अगर जो इंग्लैंड की टीम आई उदों असीं हारे, फिर उस तो बाद वैस्ट इंडीज कोलों भी असीं एक मैच हार गए, साउथ अफ्रीका को सीरीज हार गए, फिर हुण बांग्लादेश जो गए हैं तो हुण ते बहुत ज्यादा शर्म का मुकाम सी कि असीं ना अपने घर च उन्हां कोल जित सकने ना उन्हां कोल जाके उन्हां कोल जित सकने। ते एक बहुत अच्छा फैसला है जिहड़ा इन्हां ने लिया है। पीसीबी ने हुण ले लिया, एक असूली फैसला हो चुका कि शान मसूद नूं कप्तानी तो जरूर हटाना, लेकिन इहदे नाल नाल जिहड़ा साइड बाय साइड दूजा फैसला पीसीबी करन जा रही है कि नवा कप्तान जिन्हां नूं बनाउण जा रहे ने सलमान अली आगा हॉट फेवरेट ने इस टाइम, क्योंकि बाबर आजम के इनकार तो बाद पीसीबी पहले सऊद शकील उन्होंने वाइस कप्तान बनाया तो प्लान है कि फ्यूचर दे विच उन्हें बतौर कप्तान अजमाया। इसलिए हुण पीसीबी ने सोच लिया है कि असीं अगों फर्दर जाके नवा मुंडा कप्तान के तौर पर अजमाना है, तो उहदे लई फिर सलमान अली आगा दे नाल दे उत्ते पूरा कड्ढण दा फैसला होया। लेकिन जे दूजे पासे वेख्या जाए कि जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि सलमान अली आगा तो T20 की कैप्टनसी लैके उन्होंने टेस्ट की कैप्टनसी दी जा रही है, तो वेख्या पेगा कि की सलमान अली आगा नूं एक्सेप्ट कर लैणगे कि एक फॉर्मेट दी जिहड़ा कि छोटा फॉर्मेट उहदी कप्तानी उन्हां कोल लैके उन्हां नूं वड्डे फॉर्मेट दी कप्तानी दी जा रही है। दूजा सवाल है उठेगा कि की उन्हां कोल इन्ना तजर्बा है तो भी उन्होंने क्रिकेट दे विच टीम नूं नहीं चला सकते, 3-3.5 घंटे जो मैदान च रहना हुंदा है, लेकिन 5 दिन मैदान च टीम नूं किंज कंट्रोल करनगे? ये सारे सवाल ने पीसीबी नूं चाहिए कि कोई भी फैसला उजलत च ना लिया जाए। जाफर साहब साडे सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि शान मसूद ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हुण 26 जुलाई तो वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, उस तो बाद इंग्लिश टीम के खिलाफ भी असीं सीरीज़ खेडनी है, तो मैनूं फिलहाल ना हटाया जाए, मैनूं एक और इम्तिहान मेरा लिया जाए। तो तुहानूं लगदा है कि पीसीबी उन्हां दी गल विच आ जाएगी या हुण हतमी फैसला कर लेना चाहिए पीसीबी नूं? अच्छा मुबाज, कुछ अर्सा कबल एक पीसीबी वालों एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई सी जिहदे विच यह कहा गया सी कि पीसीबी ने 2027 का जिहड़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपीयनशिप का साइकिल मुकम्मल होने तक शान मसूद के उत्ते एतमाद का इजहार किया। तो 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपीयनशिप साइकिल मुकम्मल होने तक वही टीम के कप्तान रहेंगे। तो शायद उस टाइम ते की गई कोई यकीन दहानी कोई गारंटी ऐसी थी जिसकी वजह तो हुण शान मसूद इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि जे वो कप्तानी तो हटणगे तो फिर उन्होंने टेस्ट टीम के रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साडी तारीख गवाह है कि बाबर आजम नूं वनडे टीम चों हटाया, रिजवान नूं T20 टीम की कप्तानी तो हटाया तो उन्होंने ड्रॉप करता गया, वनडे की कप्तानी तो हटाया तो एक सीरीज तो बाद भी ड्रॉप हो गई। तो शायद शान मसूद भी यही सोच रहे हैं कि जो कप्तानी हाथों जाएगी तो यह ना हो कि टीम च जी मेरी जगह वो भी चली जाए, तो शायद वो इसलिए कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि मे बी क्योंकि उन्होंने शायद लगता है कि वैस्ट इंडीज या इंग्लैंड के खिलाफ वो जित सकते हैं, जी एक ख्वाब हो सकता है, क्योंकि जो तुम बांग्लादेश को नहीं जित सकते तो फिर वैस्ट इंडीज या
ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੈਸੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸੀਬੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ T20 ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ T20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕਪਤਾਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਪਤਾਨੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੁਕਣ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਪਤਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੈਮ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 11 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ T20 ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਂਟਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨਸੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਇਹ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਸਕੇ T20 ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ T20 ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੋਟ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਨ ਨੂੰ ਵੀ T20 ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਡੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ PSL ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਜਿਤਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ T20 ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਚੋਇਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਖਿਲਾੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਖਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2009 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਤਵਾਇਆ T20 ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਤਾਇਜ ਉਹੀ ਸਿਫਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਵਾਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਾਈਟ ਬਾਲ 'ਚ। ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਡ ਕੋਚ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੈਸਟ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੈਂਚਰੀ, 34 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਵਰਗਾ ਕੋਚ ਹੀ ਜੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੌਰਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੀ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਪੀਸ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ 2011 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਵੀ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਚਰ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਕੋਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਨੂੰ, ਜਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 49 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਾਜ਼, 2 ਮੁਖਤਲਿਫ 22 ਮੁੰਡੇ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦੇ ਤੇ 27 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਤੇ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਡੇ, T20 ਤੇ ਟੈਸਟ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈਡ ਕੋਚ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ T20 ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਨਡੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਨਡੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ T20 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਟੀਮ 'ਚ ਆਣਾ। 10 ਮੈਚ ਮੁੰਡਾ ਲਿਸਟ ਏ ਦੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੈਟਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ 21 50 ਤੇ 18 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਸਟ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 42 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 22 50 ਤੇ 9 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਬਿਊ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜੋ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਾਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2027 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਨਡੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ 2027 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਤੌਰ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਬਤੌਰ ਮੁੱਢੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਵਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਤੇ ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਤੇ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੀ ਡੋਮੇਨਸ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਚਲੋ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ PCB ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਾਜ਼ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਿਨਾਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਾਲਤ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 올림픽ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਥੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਡ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣਗੇ। ਜ਼ਦਾਨ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਹੜੀ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਰੇਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ, ਚਲੋ ਇਬਤਦਾਈ ਮੈਚਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਪੇਨ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰਿਟ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 4 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਟੌਪ 4 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਟੌਪ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵਾਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 48 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2013 ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਫਾ ਲੀਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 48 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 48 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 12 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 16 ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਫਿਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇਗਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਦੀਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ 4 ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਬੀਟਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਲਦੀਵ ਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी। वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बारे गल करते हैं कि रेड बॉल कैंप जो लग्या हुआ है लाहौर में उन्होंने शामिल नहीं किया गया और बड़े सवालात भी हैं क्योंकि असी शुरू दिन तो गल कर रहे हैं कि उन्होंने स्पीड में भी कमी नज़र आ रही है। फिर उन्होंने जो मजाक किया स्पीडोमीटर वाला कि चलो जी मैं 200 की स्पीड नाल बॉल कर लाँगा कि मीटर भी कभी कभी खराब हो सकता है, उनका भी बड़ा मजाक उड़िया। लेकिन लगता है कि इस मजाक को PCB ने सीरीयस लै लिया तो हुण रेड बॉल में उन्होंने शामिल नहीं किया गया। हामिद चौधरी साहब साडे नाल मौजूद ने। हामिद साहब वध वध जी नूं ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ODI ਤੇ T20 ਪਲਾਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? देखो जी, अगर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस की गल करिए तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट तो खेल ही नहीं जा रही। पिछले तुसी बांग्लादेश सीरीज देख लो, उन्होंने स्पीड गेंद ही नहीं हुई। 130 132 की स्पीड तुसी गेंद करोगे तो की टेस्ट स्पीड है ना, ਉਹਦੇ ਚ कोई इन स्विंग खास हो रही है ना आउट स्विंग हो रही है ना तुसी कोई खास रिवर्स स्विंग कर रहे जिहदी वजह तो विकेट लो पाकिस्तान ਨੂੰ कोई बेनिफिट दो। सिर्फ टेस्ट मैच खेलना जरूरी नहीं, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ पेस भी होनी चाहिए, ਤੁਹਾਡੀ लाइनो लेंथ भी होनी चाहिए, ਤੁਹਾਡਾ कंट्रोल भी होना चाहिए। वो कोई चीज शाहीन शाह अफरीदी दी नजर नहीं आई। जिस बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया कि शाहीन शाह अफरीदी ਨੂੰ रेड बॉल ਦੇ ਜਿਹੜਾ कैंप शुरू किया लाहौर उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन ODI ਤੇ T20 ਇਸ ਹਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ODI ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ, ਪੇਸ ਸੇ ਗੇਂਦ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਟੈਸਟ ਸਪੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 130 32 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ। बिल्कुल आमिर साहब, जैसे नालन गल करिए उन्हें कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिन्हें हुण शान मसूद की कैप्टनसी की किस्मत का फैसला भी होने जा रहा है तो उन्होंने हटाया जा सकता है तो सलमान आगा नूं टेस्ट कैप्टनसी दी जाएगी। या थोड़े सोर्सिस इस बारे च की कहते हैं जो फैसला हो भी जाता है, यह दुरुस्त होएगा थोड़ी नज़र च? देखो जी, सलमान अली आगा ਨੂੰ अगर कैप्टनसी दी जाती, सलमान अली आगा ਦੀ खुद भी ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ T20 ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ 50 ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਵੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰੇ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਤੇ ਬਰਡਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। T20 ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ T20 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਰਹੇ। ਵਨਡੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਰੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਖਿਡਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਡਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਦੇਖ ਲਓ, 1.5 ਸਾਲ उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। जब नजर आ रही है एक गल याद आ गई कि जे टेस्ट कैप्टनसी मिल जाएगी सलमान अली आगा नूं ते T20 कैप्टनसी किया जा रहा है कि शादाब खान संभालणगे ते सरफराज अहमद ने भी उन्हों का नाम तजवीज़ किया है। माइक हसन तुहानूं पता है पहले ही बड़े खुश ने उन्होंने कोल क्योंकि लाडले भी ने शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन ने। यह भी कहा जा रहा है कि जी T20 की क्यादत हुण शादाब कोल जाएगी। जी देखो, नजर यही आ रहा है कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਅਸਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ T20 ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ T20 ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ और वनडे च भी लाजमी खेलणगे। बिल्कुल है खिलाड़ियों की असीं गल तो कर ली। तो हामिद साहब हुण साडे सोर्सिस यह कह रहे हैं कि साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम यूनस खान को भी हैड कोच बनाया जाएगा तो माइक हसन की भी छुट्टी होने जा रही है। इस अलावा मोहम्मद हफीज़ दी गल्लां हो रही ने कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का हैड बनाया जाएगा। अजे तक कोई वैसे हतमी फैसला नहीं होया तो थानूं लगदा है कि यह तब्दीलियां नाल पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा सकती है?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਨੂੰ 1 ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਟਿਪਸ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 1 ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਖੇਡੇਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ 1 ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।